गोटे मध्यवित्त परिवार रे जन्म नेबा ना सेटा आपणक नियंत्रण रे थाए ना मो नियंत्रण रे थाए सेथिपाई केही दायी नुहंती किंतु सारा जीवन मासिक किस्ती एवं ऋणर बोझ तले चापी होई जीवन बिताई एवं शेष रे आपणकर आगामी पीढ़ी को धन संपत्ति बदल रे गोटे संघर्षर विरासत देई जिबा से हेउची संपूर्ण भूल निष्पत्ति। दर्शक बंधु यही वीडियो रे मु आज आपनको एमिति 5टी फाइनेंशियल मिस्टेक ऊपर आलोचना करिबे जहाको आपनको केही आगुरु कहि नथिबे। आ आपण चिंता करिवे जदि 10 वर्ष तळे मते एई कथा के कहि थांता ताले निश्चित भाବରେ आज मो पाखरे फाइनेंशियली फ्रीडम थांता। टिके आपणकर आख पाख को आपण नजर पकांतु आपनको निश्चित भाବରେ दुईटी लोक मिली जिवे जेउ माने एका सांगरे कैरियर आरंभ करिथिले आ दुहींक दरमा मध्य समान थिला एवं दुहे गोटिए गाँ रे किंबा गोटिए सहर रे रहुथिले किंतु 10-15 वर्ष परे जणे व्यक्ति अधिक आर्थिक स्वाधीनता हासिल करी निज जीवन को आनंदर सह बिताउची आ अन्य जणक व्यक्ति आज भी मासर 25 तारिख आसिले बैंक बैलेंस चेक करूची आ परवर्ती दरमा को अपेक्षा करूची। यह कोन भाग्यर खेल प्रथम व्यक्ति ऊपर कोन भगवान कौन विशेष कृपा थिला ना दर्शक बंधु बिल्कुल नुहे। यार भाग्य सहित कौन संपर्क ना यार सीधा सड़क संपर्क अछि आमर अभ्यास आ आमर मानसिकता सहित। अजाणतरे मध्यवित्त परिवार लोक किछि एपरि भयंकर भूल करि थांती जहा सेमानंको रैट रेस रे बांधी रखि थाए। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा से 5टी फाइनेंशियल मिस्टेक विषय रे जहाको जदि आपण बुझी गले ताले आपणको भविष्यत सबुदिन पई बदली जीवो। प्रथम पॉइंट होची सिंगल इनकम सोर्स आपणकर केवल गोटे इनकम सोर्स। पिला बेलु आमे गोटे कथा शिखि थाउ हमहु समस्त कुहंती से गोटे कथा कि भल है पाठ पढ़ मन दे पाठ पढ़ भल चाकरी गोटे कर लाइफ टाको सेट कर। दर्शक बंधु टिके गंभीर भावे चिंता करंतु गोटे बड़ अपार्टमेंट केवल गोटे पिलर ऊपर छिड़ा हेछि जदि कोनोसी कारणरू से गोटे पिलर दुर्बल हो जाए किंबा भांगी जाए तेबे पूरा बिल्डिंग पूरा अपार्टमेंट तासर घर परी भांगी जीवो। आम जीवन सहित घटुवा घटना मध्य ठीक सेमती जदि आपणकर आयर केवल गोटे मात्र सोर्स अछि इनकम सोर्स अछि तेबे आपण सबुठारु बड़ रिस्क जोन रे अछंती। जदि आपणकर काली आर्थिक मंदावस्था आसी जाए जदि आपणकर कंपनी आपणको चाकरी बाहर कर दिए किंबा कंपनी बंद हो जाए किंबा कोनोसी आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या हो जाए आपण काम करबा को अक्षम होई पड़न आपण कोन करिवे। मन रखंतु दर्शक बंधु आपणकर इनकम बंद होई पारे किंतु आपणकर खर्च केबे बंद हेबो नै। ईएमआई सेमती कटिबो पिलांको स्कूल फीस आपनको सेमती दबाक पड़िबो घर राशन मेडिकल खर्च आपनकर सेमती चालू रहिबो। गोटिए इनकम सोर्स कारणरू आपण कोनोसी भी समय रे फाइनेंशियल क्राइसिस रे भी पड़ी पारन। जो माने धनी आ जो माने आर्थिक दृष्टि स्वाधीन भावे विचार रखंती से माने केबे भी गोटिए इनकम सोर्स ऊपर निर्भर करंती नाही से माने मल्टीपल इनकम सोर्स तयारी करिथान जेमति कि आपनकर एक्टिव इनकम जेउथरे आपण निज समय देई पैसा कमी थांती जेमति कि आपनकर मूल चाकरी आ गोटे होची आपनकर पैसिव इनकम जोंथरे आपण स्टार्टिंग पीरियड रु आपण परिश्रम करिथांती इन्वेस्ट करिथांती किंतु किछि समय परे आपणकर सेही सिस्टम आपणक पई गोटे रेगुलर इनकम सोर्स तयारी करिथाय। आपण कोन करि परिबे समयर सठिक व्यवहार। दर्शक बंधु आपण चाकरी परे दिन को मात्र 1 घंटा किंबा 2 घंटा एक्स्ट्रा समय बाहर करंतु फ्रीलांसिंग करंतु निज नॉलेज निज स्किल को व्यवहार करी आपण क्रैकिंग करंतु कंसल्टिंग करंतु ट्यूशन करंतु कंटेंट क्रिएशन करंतु और डिजिटल सर्विस आपण प्रोवाइड करंतु संचय करिथिबा अर्थ को सठिक जगह इन्वेस्ट करंतु जेमति कि आपन डिविडेंड स्टॉक्स म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट जहा द्वारा पैसा आपणको पई गोटे इनकम सोर्स तयारी करिवो। आरंभ रु आपणको मासको 2000 किंबा 3000 टंका मिली पारे गोटे समय आसी आपणको फ्यूचर पई गोटे सेफ्टी जोन आपणको क्रिएट करिवो। सेकंड रहउज दर्शक बंधु द शो ऑफ ट्रैप जेमिति ही हमर दरमा किछि बढ़ी जीवो किंबा हमको कोनोसी बोनस मिली जीवो तो आमे कोन करिथाउ ना सीधा हम गोटे लाइफस्टाइल को अपग्रेड करि देथाउ जेमिति कि कोनोसी गोटे मोबाइल फोन आसिला किछि आवश्यकता नथिले भी आमे ताको इंस्टॉलमेंट रे किनि निथाउ। पड़ोसी घर जदि गोटे कार आनिले तो आमे ता ठारू भलो कार गोटे लोन करि नि आसिथाउ और छुट्टी दिन रे आमे रेस्टोरेंट जाक डिनर करिथाउ। दर्शक बंधु सबुठार बड़ सत कथा होची आमे प्रकृत रे धनी हेबा अपेक्षा लोकों को आखि रे धनी देखा जिबा ऊपर अधिक पैसा खर्च करथाउ आ आमे सेही लोकों को प्रभावित करिवा पाई निजर कठिन परिश्रम करिकि जो संचय करिथाउ सेहु खर्च करि दिथाउ आ जेउ लोक माने वास्तव रे आम विषय
ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରବର୍ଟ କିଓସାକିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ପୁଅର୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଫରକ ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ପଇସା ଆଣିଥାଏ, ଯେମିତିକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଷ୍ଟକ୍ସ, କୌଣସି ନୂଆ ସ୍କିଲ୍, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆସେଟ୍ସ ଏଟସେଟ୍ରା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଇବିଲିଟି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା କାଢି ନେଇ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋହିତ ଆଉ କବିର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣଙ୍କର 1,00,000 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ମିଳିଲା। ରୋହିତକୁ ମିଳିଲା 1,00,000 ଟଙ୍କା, କବିରକୁ ବି ମିଳିଲା। ତ ରୋହିତ କଣ କଲା? ରୋହିତ ହଉଛି ସୋପ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ର, ଆଉ କବିର ହଉଛି ୱେଲ୍ଦି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ର। ସେ କେମିତି ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏସନ କରେ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ର ସେ। ତ ରୋହିତ କଣ କଲା ନା 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଫୋନ ର ନୂଆ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଇଏମଆଇ ରେ ସେ ନେଇ ଆସିଲା। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ବାକି ଇଏମଆଇ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ କବିର କଣ କଲା ନା 20,000 ର ଗୋଟେ ଭଲ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା, କୋର୍ସ ଶିଖିଲା। ଆଉ ବାକି 80,000 ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲା। 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ରୋହିତର ଫୋନଟି ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ରିସେଲ ଭ୍ୟାଲୁ 1,70,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆସିକିରି 70,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କବିର ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଲା, ଆଉ ତା ସାଲାରୀ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆଉ ଯୋଉ 80,000 ଟଙ୍କା ସେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଥିଲା, ସେ 80,000 ଟଙ୍କା 1,20,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଥିଲା? ଫରକ ଟଙ୍କାର ନଥିଲା, ଫରକ ଥିଲା ମାନସିକତାର, ନିଷ୍ପତ୍ତିର। ନିଜ କାପାସିଟିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ସୁଖ ପାଇଁ ଇଏମଆଇ ଜାଲରେ ଫସିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଣ୍ଡର ମିଷ୍ଟେକ୍। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ ସତରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନା ଆପଣ କେବଳ ଧନୀ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ଭଳି ସତ କଥା। ତୃତୀୟରେ, ଦ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଅଫ୍ ସେଭିଙ୍ଗସ୍, କେବଳ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟ ନ କରିବା। ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କର, ଖରାପ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିଚର ମାନେ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବା ପଇସାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନୀ ବନାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଏମିତି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କୀଟ ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାର ବାଇଂ ପାୱାରକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କମାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ହଉଛି 6%, 6%। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରେ 6% ବଢୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି 3%। ଯଦି ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଲମାରିରେ ଆପଣ ରଖିବେ କି ଆଟାଚରେ ଆପଣ ରଖିବେ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଟଙ୍କା ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ଲଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, କୌଣସି ଗୋଲ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, କୌଣସି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କୌଣସି ଷ୍ଟକରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ତ ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର 5,00,000 ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର 10,00,000 ହେଇଯାଇପାରେ। ସଞ୍ଚୟ ଠାରୁ ଭଲ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେୟାର ବଜାର, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶରେ ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଫଡି କରନ୍ତି, ନହେଲେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ପଇସା ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ନିବେଶ ନ କରି ପଇସାକୁ ସେମିତି ରଖିଦେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିସ୍କ। ପଇସା ହଉଛି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଆୱାର ସେ କାମ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଏସ୍ଆଇପି। ଆପଣ ଏସ୍ଆଇପି ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲେସନକୁ ଆପଣ ସହଜରେ କାଟି ପାରିବେ। 12-15% ଆପଣ ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ଗୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଇଟିଏଫ୍, ସୁନା କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲେସନକୁ ଆପଣ କାଟି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଭଲ ପାଇପାରିବେ। ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ଲଟ ବି କିଣିପାରିବେ ଆପଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା କେବଳ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପଇସାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ନିବେଶ ନ କରିବା। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସଫ୍ଟୱେୟାର କେତେଥର ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ବୋଧେ ପ୍ରତି ମାସରେ କିମ୍ବା ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ନ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ, ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କର ସଫ୍ଟୱେୟାର କେବେ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲେ? ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଗଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଗଲା, ବାସ୍ ଶିଖିବା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି, କଲେଜ ଡିଗ୍ରୀ ହାତକୁ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା, ବାସ୍ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଆଉ ଶିଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏତିକିରେ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଓଭର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳୁଛି, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ବି ଆଜି ଆଉଟଡେଟେଡ୍। ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ କଥା କହୁଛି, ବଜାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ ପଇସା ଦେଇନଥାଏ। ବଜାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ବି ସେହି କାମ, ସେହି
ପୁରୁଣା ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଗ୍ରୋଥ କରିବ ନାହିଁ। ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ଙ୍କ ମତରେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ କରୁଥିବା ନିବେଶ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିବେଶ, ଯାହା ଉପରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିନଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ବି ଏହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସମୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଭଲ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ନୂଆ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ସେମିନାର କିମ୍ବା ୱାର୍କସପ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଡକାଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ିବ, ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖୁଥାଏ, ତାକୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିନା ଯୋଜନାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏହି ଭୁଲଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥାଉ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ମାସକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷ ଆସୁ ଆସୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହେଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନକମ୍ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି 120 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଯାହା ହେବ, ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ ପଇସା ଉଡ଼ାଇଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗୋଲ୍ କ'ଣ, ତେବେ 90% ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତର ଜିରୋ ଆସିବ। ଆମେ କେବଳ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ କହି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଷ୍ଟମ୍ ବିନା ପଇସା ପାଣି ଭଳି ହାତରୁ ବୋହି ଯାଇଥାଏ। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି କହିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତି କମରେ 6 ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ରହିବା ଦରକାର, ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମ ଆକାରରେ। ଯଦି କାଲି ଚାକିରି ଚାଲିଯାଏ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଆଗରେ ହାତ ନ ପାତି ସମ୍ମାନର ସହ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରିବେ। ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଅନେକ ଲୋକ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ସଞ୍ଚୟକୁ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ଶେଷ କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଅଭାବରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ରୋଜଗାରର ଅନ୍ତତଃ 10ରୁ 15 ଗୁଣାର ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିନା ମ୍ୟାପରେ ଗଲେ ଯେପରି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ବିନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ସେହିପରି ଅସମ୍ଭବ। ଆଜି ହିଁ ନିଜର ବଜେଟ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମସ୍ତ 5ଟି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ରହିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଥିଙ୍କିଂ। ଆଜିର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଇଏମ୍ଆଇ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କମ୍ଫର୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ନିଜର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଡିରେକ୍ସନରେ ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହୋଇ ନିଜକୁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। କ'ଣ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? କ'ଣ ମୁଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? କ'ଣ ମୋର ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପାଖରୁ ହାରି ଯାଉଛି? କ'ଣ ମୁଁ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି? କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ନାହିଁ? ଯଦି ଏଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଁ ଆସେ, ତେବେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇ ଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଆପଣ ନେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅନଷ୍ଟପେବୁଲ କରିଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ସିଏ ନୁହେଁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କମାଏ। ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ସିଏ ଯିଏ ନିଜ ପଇସାକୁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାଏ। ଆଜି ହିଁ ନିଜ ପଇସାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରେଟ୍ ରେସ୍ରୁ ବାହାରି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।